جناب ہم نے تو آپ کی بیٹی کا قتل ہوا اور ہم بالکل آپ کے دکھ میں غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں آپ نے اللہ کا شکر تو ادا کیا ہوگا اس طرح کہ ایٹ لیسٹ سزا مل رہی ہے قاتل کو۔ بالکل۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا ہم نے اس وقت سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں جب سے ہمارے جو ہے یہ کیس چل رہا تھا، اور ابھی بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیس کے فیصلہ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، انہی کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ کیس جو ہے ہم نے جیت لیا، بلکہ معاشرے کے لیے کیس تھا، ہم نے لڑ رہے تھے معاشرے کے لیے۔ ہمارے تو بچی تو واپس نہیں آنا تھا، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ کیس ایک ایسا مثالی کیس ہے کہ یہ معاشرے میں جو ہیں جو کرمنل لوگ ہیں یہ اس میں کوئی کرائم میں کمی آ جائے جی تو لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ جی بھائی، آپ کے لیے ایک سال بہت ہی تکلیف دہ گزرا ہوگا، اور بہت ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو انصاف ملا ہے۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا، اور الحمدللہ یہ قاتل جو ہے یہ پہنچا ہے اپنے انجام کو۔ یہ سب کچھ میں اسی کی کریڈٹ میڈیا کو جاتی ہے، میرے لائر ٹیم ہے ان کو جاتی ہے۔ میڈیا ہمارے ساتھ کھڑی رہی، میڈیا کی آواز تھی۔ یہ تمام جتنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، سارے انہوں نے ہمارے ساتھ آواز شریک کی اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ میں آپ سب کا، تمام میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ کیس جو ہیں جیتے ہیں، ورنہ آئے روز قتل ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پتہ نہیں چلتا، 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ صرف میڈیا کی جو پریشر کی وجہ سے، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا کی پریشر کی وجہ سے یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ جی، اور دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کا اعتبار بھی بڑھے گا اس سے، جوڈیشل سسٹم پر جو کہ ختم ہو گیا ہے، پروزیکیوشن پر جو کہ اعتبار ختم ہو گیا، جس طرح پروزیکیوشن نے ایویڈنس کلیکٹ کیا اور 20 گھنٹے میں گرفتاری بھی ہوئی اس کی۔ جی آپ کو آواز آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی وہ تو irreparable لاس ہے آپ کو، اور یادوں میں آپ کی وہ زندہ رہے گی بچی، لیکن ہم اس لیے خوشی کے الفاظ یا پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ معاشرے کا اعتبار جوڈیشل سسٹم پہ بڑھے گا، پروزیکیوشن پہ بڑھے گا کہ کوئی ہے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے موجود ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اسٹیٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا اپنا۔ پروسیکیوٹنگ کا جو کردار تھا اس میں ٹوٹل 11 مہینے کے اندر مثالی رہا ہے، اور بہت اچھا کردار رہا۔ راجہ نویس حسین صاحب ہیں اور وہ پروسیکیوٹر تھے سرکار کے، اور بہت اچھا کیس لڑا۔ اور میرے اپنے جو ہیں ٹیم ہے، وکیل جو اپنا سردار قدیر صاحب ہے میرے لائر، اور ان کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑا جان فشانی سے اس کو انجام تک پہنچایا، اور کبھی ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوئے عدالت میں، اور بڑا اچھا کیس لڑا۔ جی بھائی، آپ یہ بتائیں کہ یہ عمر حیات کی فیملی نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ جی معاف کر دیں یا کچھ رعایت کروا دیں کچھ؟ ہاں جی، کوئی کسی نے رابطہ کیا؟ کیا کہا آپ سے؟ نہیں جی، کوئی کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، ابھی تک کوئی کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا مجھ سے۔ جی، اور کسی بھی سٹیج پہ، کیونکہ سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ کوئی خون بہا، معاف کر دینا، ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے سر، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو یہ معافی والی کیس نہیں ہے، اور میں خود بھی سوشل ورکر ہوں اور رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، اور میرے اپنے جو اگر کوئی ایکسیڈنٹڈ کیس اگر ہوتا تو میرے فیملی بھی پوری چلی جاتی، تو میرے کوئی وہ نہیں تھا، میں معاف کر سکتا تھا۔ یہ کیس جو ہے یہ معاشرے کے لیے ہے، میں لڑ رہا ہوں کہ معاشرے میں جتنے کرمنل ہو یا ناسور لوگ ہیں تو ان کا جو ہے خاتمہ کرنے کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے، تو تاکہ کرمنل جو ہے نا کرائم کم ہو معاشرے میں، تو اس طرح کی جی تو بھائی ابھی آپ بتائیں کہ کیا آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جوڈیشری کو بھی، اور میڈیا سے آپ ابھی مزید کیا ہیلپ چاہیں گے؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے۔ جی میڈیا سے میری گزارش ہے، میڈیا سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کی وجہ سے آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کی وجہ سے یہ کیس، آپ کی پریشر کی وجہ سے تو یہ کیس جو ہے اتنے کم عرصے میں جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح رہے،
जैसे पहले थे। आप मीडिया से मेरी यही गुजारिश है और आपसे और बाकी जुडिशरी judiciary जो सिस्टम है, से judiciary और ये कि जल्दी इस शख्स को जो है फांसी होनी चाहिए। को सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम सिर्फ फांसी नहीं है, सरेआम फांसी होनी चाहिए ताकि पब्लिक देखे, उससे सबक हासिल करे, इबरत मिले क्रिमिनल लोगों बेशक। को। जी बहुत शुक्रिया जनाब, तो- आपने जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अल्लाह वक्त दिया। आपको सब्र दे और सिर्फ भाई। मैं ये कहता हूँ जी महविश आपने रिपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो अदालत का ये जो प्रोफेशन है ना वकालत का, ये इसलिए नहीं है कि आप मुजरिमान को बचाएं, ठीक है, माना ये प्रोफेशन है या आपका ब्रेड एंड बटर है, लेकिन इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं कि इस डर से फैसला ना करें कि एनजीओ सड़कों पर आ जाएंगी, और वो ये कह रहे हैं कि ज़ाती रंजिश के बायस मुलजिम को सजाए मौत देना ज़्यादती होगी। मतलब आप किसी कातिल को डिफेंड कर रहे हैं जिसके एविडेंस तमाम तर मौजूद है, तो आप ये क्या कोशिश कर रहे हैं मुआशरे के लिए? पूरी दुनिया में जब भी किसी बच्ची, किसी लड़की के अगेंस्ट ख़ास तौर पे क्राइम होता है, किसी बच्चे के अगेंस्ट क्राइम होता है, तो बड़ी सीरियस बात होती है और सबको चाहिए होता है स्विफ्ट जजमेंट आए और हार्श जजमेंट आए। बिल्कुल। और सज़ा बहुत केसेस में नहीं होती, लेकिन थैंक गॉड सना यूसुफ के केस में सज़ा हुई है और सज़ाए मौत हुई है कातिल को। सबकी नज़रें जुडिशल सिस्टम पर ही होती है। जब कोई ज्यादती होती है तो लोग देख रहे होते हैं कि अब देखें पुलिस क्या करती है और ये देखें कि अदालत क्या करती है। तो खैर टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत दे दी गई है, 21 साल कैद और इसके साथ साथ 25 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा दी गई है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने सना यूसुफ कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी किया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर में घुसकर कत्ल किया गया और वो सारा हमने रिपोर्ट भी किया कैसे वो मामला हुआ, किस तरीके से वो लड़का इस्लामाबाद आया। अब तो वो डिनाई कर रहा है रिजेक्शन का केस था कि जी। रिपीटेड रिजेक्शन थी और उस पे जो है उसने जिस तरह ये रिएक्ट किया, पहले मान गया, जो इसमें स्ट्रेंज बात है ना तोहेब के पहले कातिल ने सब मान लिया, इतना एविडेंस था। उसके बाद अभी ये जजमेंट आने से पहले वो मुकर गया और उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझसे तो ज़बरदस्ती जो है इकरार करवाया गया है, मैं तो अपनी वहाँ था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, ऑल दैट। बिल्कुल ऐसे ही। और उनके वालिद ने भी ये कहा सना यूसुफ के कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, जितनी भी मुझसे माफ़ी मांग ली जाए मैं अपनी बेटी के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक दफ़ा पहले आया इस्लामाबाद, फिर दूसरी दफ़ा आया, पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है मौजूद है, वो गिफ्ट्स लाया, मोबाइल फ़ोन का डेटा, सारे एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन मुजरिम तो ज़ाहिर डिनाई ही करता है, लेकिन ये एक अच्छा फैसला है। अब देखना है कि आगे ये कैसे चलता है। अच्छा, इस केस से मुतालिक ज़रा हम मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया महविश खमास ने, 365 न्यूज़ की रिपोर्टर हैं। मैं आप सुन पा रही है तो बताइए कि इस केस का थोड़ा सा नटशेल में बताएं क्या था ये, और जो प्रोसीडिंग्स हुई वो कैसे हुई। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि 2 जून को ये वाक़या पेश आया और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक था। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि सना यूसुफ से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही खुश अखलाक लड़की थी, हंसमुख थी, तो उनके साथ मुलाकात इस तरह था, जब भी हुई तो आप फ्रेश फील करते। तो वो इस तरह लड़की थी, एक छोटी सी कम उम्र मासूम सी लड़की थी और उसके साथ ये वाक़या पेश आना यकीनन काफ़ी शॉकिंग था। तो 2 जून के बाद जब ये वाक़या हुआ और पुलिस को जब रिपोर्ट हुआ तो पुलिस को सबसे पहले क्रेडिबिलिटी उनकी देखी जाए कि शाबाशी देनी चाहिए कि सिर्फ 20 घंटों के अंदर उन्होंने उस मुजरिम को जो उम्र हयात है उसको हिरासत में लिया, उसको अरेस्ट किया, फिर उसके बाद जो गाड़ी थी, जो पिस्टल थी वो बरामद की गई और जो खासकर जो पता लगा कि क्या इसने किया है या नहीं, क्योंकि वो तो मुकर गया था, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो जो सना यूसुफ के कमरे में जो शीशा पड़ा था वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स उनको मिले और उसके बाद ये तफ्तीश जो है वो शुरू हुई और इस पर कार्रवाई जो है वो तेज़ी से शुरू हुई और तकरीबन देखा जाए तो 1 साल लगा ये फैसला आने में। कल मैंने उनकी वालिदा से पूछा भी कि आखिर 1 साल लगा, आप लोगों को 1 साल इंतज़ार करना पड़ा इस इंसाफ के लिए, तो क्या आप मुतमईन हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि 31 गवाहान थे और उनके जो स्टेटमेंट्स है उसमें लेने में टाइम लगा। बाकी जज साहब को या बाकी लोगों को भी, क्योंकि उनके मज़ीद कोई और काम्स होते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम मुतमईन हैं इस फैसले से और खुश भी है कि हम